Okay. Fifth module is sustainability practices, and this module includes basic concept of sustainable habitat, methods for increasing energy efficiency of buildings, green engineering, sustainable urbanization, sustainable cities and sustainable transport. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ സസ്റ്റൈനബിൾ പ്രാക്ടീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കുന്നത് സസ്റ്റൈനബിൾ ഹാബിറ്റാറ്റ്. What does it mean? That is sustainable habitat. Sustainable means we know that sustainable mean to maintain, and habitat means the natural home of one or more organisms. Okay, so sustainable habitat means the maintenance of our natural home. Sustainable habitat എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാസസ്ഥലം, natural home. Okay, sustainable habitat means the maintenance of our natural home. Okay. Then, for maintaining our natural habitat or our earth, we should promote energy efficiency and promote the use of eco-friendly fuels. Then, better manage municipal solid waste and better manage the sewage disposal system and promote public transport. അല്ലെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതായത് പ്രൊമോട്ട് എനർജി എഫിഷ്യൻസി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ പ്രൊമോട്ട് ദ യൂസ് ഓഫ് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂവൽസ് യൂസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യുക, പൊല്യൂഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. അല്ലെ, ബെറ്റർ മാനേജ് മുനിസിപ്പൽ സോളിഡ് വേസ്റ്റ്, then better manage the sewage disposal system and promote public transport. Promote public transport എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാ, അല്ലെ, എയർ പൊല്യൂഷൻ, നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ ഒക്കെ പോലുള്ള പൊല്യൂഷൻസിൽ നിന്നും പൊല്യൂഷൻ ഒക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രൊമോട്ട് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, then a sustainable habitat is an ecosystem that produces food and shelter for people and other organisms without resource depletion and in such a way that no external waste is produced. Okay, sustainable habitat എന്ന് പറയുന്നത് it's an ecosystem that produces food and shelter for people and other organisms without resource depletion ഇല്ലാതെ ഉള്ള ഒരു എക്കോസിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, പിന്നെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ വേസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാതെയുള്ള ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം, ഒരു നാച്ചുറൽ ഹോമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, sustainable habitat എന്ന് പറയുന്നത്. Thus the habitat can continue into future time without external infusions of resource. Such a sustainable habitat may evolve naturally or be produced under the influence of man. അല്ലേ, അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഹാബിറ്റാറ്റ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, then basic concepts of a sustainable habitat. The basic definition of sustainability is the capacity to maintain a process. We know that the definition of a sustainability we already studied in the definition of a sustainability in the first module. Okay, it is the capacity to maintain a process or to continue for a maintain a state of continuing for a long time. Okay, it is the capacity to maintain a process or a state of being continuing for a long time. Okay, without exposing the resources upon which it depends nor regarding the environment in which it operates. Okay, then the global energy scenario has undergone a drastic change in the last 2 decades. It is estimated that buildings, their constructions, operation and maintenance demand almost 2/3 of the global energy demand, and this is expected to grow still higher. അല്ലെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു 2 ദശാബ്ദകാലമായിട്ട് നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്സും കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ കൂടിക്കൂടി വരികയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ എനർജി ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടിക്കൂടി വരികയാണ്. അല്ലെ, നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിന്റെ ഒക്കെ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കൺസംഷൻസ് ഒക്കെ കൂടിക്കൂടി വരികയാണ്. Okay, in India, commercial and residential building account for more than 30% of the country's total electricity consumption. In India, commercial and residential building account for more than 30% of the country's total electricity consumptions. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ എനർജി കൺസംഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടിക്കൊണ്ട് വരികയാണ്. ഓക്കെ, എനർജി എഫിഷ്യന്റ് ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് യൂട്ടിലിറ്റി സിസ്റ്റംസ് ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് എനർജി ഡിമാൻഡ്സ് ബൈ ആസ് മച്ച് ആസ് 40%. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ എനർജി എഫിഷ്യന്റ് ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് യൂട്ടിലിറ്റി സിസ്റ്റം ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു 40% ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. സച്ച് ബിൽഡിംഗ്സ് ഹാവ് മോർ എനർജി ഫുട് പ്രിന്റ്സ്. എന്താ ഫുട് പ്രിന്റ് അല്ലെ,
നമ്മൾ ഫുട് പ്രിന്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായിരുന്നു ഫുട് പ്രിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ഫുട് പ്രിന്റ് അല്ല, ഒരു ഫുട് പ്രിന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓൾറെഡി നമ്മളൊരു ഫുട് പ്രിന്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ ആദിത്യ ഫുട് പ്രിന്റ്? ഏത് ഫുട് പ്രിന്റാ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? കാർബൺ ഫുട് പ്രിന്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? എന്തായിരുന്നു മിസ്സേ? കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല. ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് റിലീസ്ഡ്. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? കാർബൺ ഫുട് പ്രിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ. Such buildings have no more energy footprints as they used efficient building envelopes and systems that let in more natural light, integrate natural cooling system with the conventional air conditioning systems, and use renewable source of energy to reduce dependence on conventional sources. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ ഹാബിറ്റാറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനർജി ഫുട് പ്രിന്റ്സ് ഒക്കെ കുറച്ചുകൊണ്ടുവരും. അതായത് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്ന, അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്യാസസിന്റെ എമിഷൻസ് ഒക്കെ, അതിന്റെ എമൗണ്ട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൊണ്ട് വരാം. എങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ചുകൊണ്ട് വരാം? യൂസ് എഫിഷ്യന്റ് ബിൽഡിംഗ് എൻവലപ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റംസ് ദാറ്റ് ലെറ്റ് ഇൻ മോർ നാച്ചുറൽ ലൈറ്റ്. അല്ലെ, കൂടുതൽ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നാച്ചുറൽ ലൈറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ, ഡിസൈൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്തുവരും? ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ കൺസംഷൻസ്, അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൺസംഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും. റൈറ്റ്. And the system that let in more natural light, integrate natural cooling systems. അതുപോലെ തന്നെ എയർ, നാച്ചുറൽ എയർ നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കടത്തി വിടുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡിസൈൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നമുക്ക് എനർജി കുറേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്, സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ. ദ കൺവെൻഷണൽ എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റം. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൺവെൻഷണൽ എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെ. നോൺ കൺവെൻഷണൽ സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ നാച്ചുറൽ എയർ ഉള്ളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ആൻഡ് യൂസ് റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സസ് ഓഫ് എനർജി ടു റെഡ്യൂസ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓൺ കൺവെൻഷണൽ സോഴ്സസ്. പിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സോളാർ എനർജി ഒക്കെ, അതായത് നോൺ കൺവെൻഷണൽ സോഴ്സസ്, അതായത് റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സസ് ഒക്കെ എനർജി ഒക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇറ്റ് റെഡ്യൂസ് ദി ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓൺ കൺവെൻഷണൽ സോഴ്സസ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൺവെൻഷണൽ സോഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു അതൊക്കെ നമുക്ക് കുറെയൊക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. Okay. A sustainable habitat is an ecosystem that produces food and shelter for people and other organisms without resource depletion and in such a way that no external waste is produced. അതായത് സസ്റ്റൈനബിൾ ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ. സസ്റ്റൈനബിൾ ഹാബിറ്റാറ്റ് is an ecosystem that produces food and shelter for people and other organisms without resource depletion. ഇല്ലാതെ റിസോഴ്സ് ഡിപ്ലീഷൻ ഇല്ലാതെ, അതായത് റിസോഴ്സിന്റെ കൺസംഷൻസ് കുറച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ വേസ്റ്റ് അതൊക്കെ കുറച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉള്ള ഒരു നാച്ചുറൽ എക്കോസിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? സസ്റ്റൈനബിൾ ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. The sustainable home is one that is environmental friendly, built from recycled materials and run on a renewable energy sources. അപ്പോൾ സസ്റ്റൈനബിൾ ഹോമിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് പറയാം? അതൊരു എൻവയോൺമെന്റൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആണെന്ന് പറയാം. ആൻഡ് പിന്നെ അത് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ മെറ്റീരിയൽസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് റീസൈക്കിൾഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ആയിരിക്കണം, അല്ലെ. എൻവയോൺമെന്റൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ, അല്ലെ, സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ എനർജി കൺസംഷൻസ് ഒക്കെ കുറയണം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം? റീസൈക്കിൾഡ് മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെ. വേസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും. മെറ്റീരിയൽസ് കൺസംഷൻസ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ റീസൈക്കിൾഡ് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതൊക്കെ സാധിക്കും, അല്ലെ. റീസൈക്കിൾഡ് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും? വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള വേസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിന്റെ കൺസംഷൻസ്, അതായത് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിന്റെ കൺസംഷൻസ്, എനർജി റിസോഴ്സസിന്റെ കൺസംഷൻസ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും. Okay. Such a sustainable habitat may evolve naturally or be produced under the influence of man. A sustainable habitat that is created and designed by human intelligence will mimic nature.
ഓക്കെ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി സക്സസ്ഫുൾ, അപ്പൊ നമുക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇങ്ങനെ ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ ഹാബിറ്റാറ്റിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസൈൻ എന്ത് ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്? ബയോമിമിക്രി അല്ലെ, മിമിക് നേച്ചർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. നേച്ചറിനെ മിമിക് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ബയോമിമിക്രി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് എന്തിനെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും? സസ്റ്റൈനബിൾ ഹാബിറ്റാറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. Okay, everything within it is connected to a complex array of organisms, physical resource and functions. ഓക്കെ, ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഒരു കോംപ്ലക്സ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഓർഗാനിസത്തിന്റെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക അങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം, അങ്ങനത്തെ ഒരു അപ്രോച്ചാണിത്. ഓക്കെ, the term or sustainable habitat often refers to a sustainable human habitats which typically involves some form of green building or environmental planning. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ സസ്റ്റൈനബിൾ ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കൂടുതലും ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കുന്നത് ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് ആണ് അല്ലെ. ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ അറിയാലോ, ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ്ങിനൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസ്. അതായത് കൂടുതൽ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള അതിൽ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ, ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ കൂടുതൽ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ബിൽഡിങ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും കേട്ടോ, ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് എന്താന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, in creating such an sustainable habitat sustainable habitats, environmental scientists, designers, engineers and architects must consider no element as a waste product to be disposed of somewhere off site, but as a nutrient stream for another process to feed on. അപ്പൊ എന്താ, ഇങ്ങനെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഇങ്ങനെ ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ ഹാബിറ്റാറ്റ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം സയന്റിസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, ഡിസൈനേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, എഞ്ചിനീയേഴ്സോ ആർക്കിടെക്ട്സോ ആരും ആയിക്കോട്ടെ, അവരെന്താ കൂടുതലായിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്താ? നോ എലമെന്റ് ആസ് എ വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ്. ഒരു എലമെന്റും എന്താകാൻ പാടില്ല, ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എലമെന്റും വേസ്റ്റ് ആകാനായിട്ട് പാടില്ല. അതൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു സൈറ്റിലേക്ക് ഒരു എലമെന്റും വേസ്റ്റ് ആകാത്ത രീതിയിലും, അല്ലെങ്കിൽ അഥവാ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് വേറൊരു സിസ്റ്റത്തിന് എന്തായിരിക്കും ഇൻപുട്ട് ആകുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റിയെടുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആയിരിക്കും സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഒരു ആർക്കിടെക്ട്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സസ്റ്റൈനബിൾ ഹാബിറ്റാറ്റ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും മെറ്റീരിയൽസ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്? എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആയിരിക്കും. അതൊരിക്കലും നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റിൽ ഒരു ബാധ്യതയാകാത്ത തരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആയിരിക്കും ചൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഔട്ട്പുട്ട്സ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ, എക്സ്ട്രാ വേസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ, അത് വേറൊരു സിസ്റ്റത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് അത് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ തരത്തിലുള്ള എന്തായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? അത്തരം മെറ്റീരിയൽസ് ആയിരിക്കും അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, റിസർച്ചിങ് വേസ് to interconnect waste streams to production creates a more sustainable society by minimizing pollution. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ളത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഹാബിറ്റാറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വഴി നമുക്ക് പൊല്യൂഷൻ മിനിമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, പിന്നെ the figure shown above illustrate the three basic pillars of sustainable habitats. Sustainable habitats-ന്റെ 3 ബേസിക് പില്ലേഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത്. അതായത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, അതായത് ഈ 3 കൺസെപ്റ്റും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു സസ്റ്റൈനബിൾ ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിന് പൂർണ്ണത ഉണ്ടാവുന്നത്. അഫോർഡബിലിറ്റി ഉണ്ടാവണം, നാച്ചുറൽ എൻവയോൺമെന്റ് ആയിരിക്കണം, ബിൽറ്റ് എൻവയോൺമെന്റ് ആയിരിക്കണം. അതായത് അഫോർഡബിലിറ്റി, നമുക്ക് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റേഞ്ചിൽ നമുക്കത് പറ്റണം അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് വേണം, നമുക്കൊരു സസ്റ്റൈനബിൾ മെയിൻ്റനൻസ് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അഫോർഡബിൾ അല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഇതൊന്നും നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അപ്പൊ അഫോർഡബിൾ ആയിരിക്കണം, നാച്ചുറൽ എൻവയോൺമെന്റ് ആയിരിക്കണം, ബിൽറ്റ് എൻവയോൺമെന്റ് ആയിരിക്കണം. ഇത് ഈ കൺസെപ്റ്റ് 3 കൂടിച്ചേരുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു സസ്റ്റൈനബിൾ ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് 3 പില്ലേഴ്സ് ആയിട്ട് എന്ത് പറയും? അഫോർഡബിലിറ്റി. 3 പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഹാബിറ്റാറ്റ്സ് ആർ അഫോർഡബിലിറ്റി, നാച്ചുറൽ എൻവയോൺമെന്റ് ആൻഡ് ബിൽറ്റ് എൻവയോൺമെന്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ designing a sustainable habitat is a matter of keeping 2 goals in mind. One is to incorporate design concepts and materials that minimize resource use, maximize energy and water efficiency, eliminate exposure to toxic chemicals, and prioritize human health and safety throughout the construction process. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സസ്റ്റൈനബിൾ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. മിനിമൈസ് റിസോഴ്സ് യൂസ് ആയിരിക്കണം. അതായത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിസോഴ്സസിന്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്, റിസോഴ്സ് കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമൈസ് ചെയ്യണം.
ഓക്കെ, കുറച്ച് മിനിമൽ ആയിരിക്കണം. ദെൻ മാക്സിമൈസ് എനർജി ആൻഡ് വാട്ടർ എഫിഷ്യൻസി. വാട്ടർ അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എനർജിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിന്റെയോ എഫിഷ്യൻസി എന്ത് ചെയ്യുക, മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക. ദെൻ എലിമിനേറ്റ് എക്സ്പോഷർ ടു ടോക്സിക് കെമിക്കൽസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ദെൻ ആൻഡ് പ്രയോറിറ്റൈസ് ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്ത്. കൂടുതലായിട്ടും പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനായിരിക്കണം, ഇവിടെ ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്തിനായിരിക്കണം. ആൻഡ് സേഫ്റ്റി, ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്തിനും സേഫ്റ്റിക്കും ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ടും പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ ഹാബിറ്റാറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൂടുതലായിട്ടും പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ സേഫ്റ്റിക്ക് ആയിരിക്കണം കൂടുതലായിട്ടും പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ഓക്കെ, ദ സെക്കൻഡ് ഈസ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ways and means such that the building and the living can actually help protect the environment through practices that restore nature in specific and meaningful ways. The second, അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സസ്റ്റൈനബിൾ ഹാബിറ്റാറ്റ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് 2 ഗോൾസ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതായത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാം. റിസോഴ്സസിന്റെ യൂസ്, പിന്നെ എനർജീന്റെ എഫിഷ്യൻസി ഒക്കെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്തിന് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. And then second is to identify ways and means such that the building and living can actually help protect the environment through practices. അതായത് നമ്മൾ ഇനി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് ഗോൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത്തരം ഒരു ഹാബിറ്റാറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അത് എന്തിനായിരിക്കും, ഒരു എൻവയോൺമെന്റൽ പ്രൊമോഷൻ ഉണ്ടാവണം. അതായത് നമുക്ക് എൻവയോൺമെന്റലായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ ഒരു ഹാബിറ്റാറ്റ് വഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം, പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം. ഒരു ബിൽഡിംഗ്, അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സസ്റ്റൈനബിൾ ഹാബിറ്റാറ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഹാബിറ്റാറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എൻവയോൺമെന്റിൽ എന്തെങ്കിലും ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക് അത് വരാനായിട്ട്, അതിന്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഭാവിയിൽ അതിലുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും എന്തായിട്ട് വരണം, എൻവയോൺമെന്റൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെന്റിൽ പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിലായിരിക്കണം അതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, and sustainable building materials make it easier than ever before to construct a house that reduces its environmental impact. Okay, sustainable houses prioritize non-toxic materials such as water-based finishing paints free of the volatile organic compounds that can create symptoms ranging from headaches and nausea to asthma. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ, നമ്മൾ പെയിന്റ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക, വോളറ്റൈൽ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉള്ള അതുപോലെയുള്ള, അതായത് വാട്ടർ ബേസ്ഡ് ഫിനിഷിംഗ് പെയിന്റ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. എന്തുകൊണ്ടാ, അതായത് ഈ ഹെഡേക്സും നോസിയ അല്ലെ, നമ്മൾ സാധാരണ കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ കൂടുതലുള്ള ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള പെയിന്റ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ, നമുക്ക് കുറെ എന്താ പറയാ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് വരാനുണ്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ സസ്റ്റൈനബിൾ ഹൗസ് ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലുള്ള ഫിനിഷിംഗ് പെയിന്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം. ദെൻ സസ്റ്റൈനബിൾ ഹൗസ് ഡിസൈൻ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് വിത്ത് നേറ്റീവ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ വാട്ടറിംഗ് സിസ്റ്റംസ് for the garden and grounds that will use water efficiently. It may help protect local wildlife by leaving part of the landscape natural to provide habitat and food for birds, bees and butterflies. അല്ലെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഹൗസ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഗാർഡൻ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം, അതായത് നമ്മുടെ ബേർഡ്സിനും ബീസിനൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ ഒരു ഫുഡാകുന്ന തരത്തിലുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്രിയേഷൻ അല്ലെ, അത്തരത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ഗാർഡൻ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് നാച്ചുറൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള, മൊത്തത്തില് നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, നാച്ചുറൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള കുറെ ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ഹൗസസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം എന്തിനു പകരം മുള കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീടൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ കൂടുതലായിട്ട് അതൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാറുണ്ട്. മുള കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ വീട്, അതിന് ചുറ്റും ഫുൾ സറൗണ്ടിങ്സ് ആയിട്ട് ഗാർഡൻസും അല്ലെ, പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എ സസ്റ്റൈനബിൾ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് വിൽ അവോയ്ഡ് യൂസ് ഓഫ് toxic pesticides, herbicides and insecticides in favor of organic pest and weed control. ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും, ഇങ്ങനത്തെ ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള പെസ്റ്റിസൈഡ്സും ഹെർബിസൈഡ്സ് ഒക്കെ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. Composting kitchen waste and address this will create organic matter that will enrich the soil. അല്ലെ, അപ്പൊ കിച്ചൺ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ ഹൗസ് ആണെങ്കിൽ, ഒരു എൻവയോൺമെന്റൽ ഫ്രണ്ട്ലി എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ഹൗസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കിച്ചൺ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് കമ്പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലെ.
അത് കമ്പോസ്റ്റ് അതുവഴി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ കിച്ചൺ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ കമ്പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സോയിലിന്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി അല്ലെ, ഫെർട്ടിലിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ. A sustainable house is healthier for the people who live in it and is better for the environment because it has a low or no impact on natural resources and nature. അല്ലെ, സസ്റ്റൈനബിൾ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും അല്ലെ, കൂടുതൽ ഓക്സിജൻസ് ഒക്കെ, അപ്പൊ കൂടുതൽ ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓക്സിജൻ ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള എന്താ പറയാ നാച്ചുറൽ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലുള്ള എയർ വാട്ടർ ഒക്കെ പോലുള്ള ഉള്ളിലേക്കുള്ള എൻട്രി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കൂടുതലായിരിക്കും. അതുപോലെ നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള എനർജീസ് ഒന്നും നമുക്ക് വേണ്ടി വരില്ല അല്ലെ. ലൈറ്റ് ഒക്കെ നാച്ചുറൽ ലൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടാകും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നാച്ചുറൽ എയർ അല്ലെ, എയർ നമുക്ക് കൂളറായിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഹെൽത്തിയർ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ എക്യുപ്മെന്റ്സ്, ഇലക്ട്രോണിക് എക്യുപ്മെന്റ്സ് എന്നൊക്കെ വരുന്ന ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസസ് ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നൊക്കെ ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസസ് ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ ടോക്സിക് എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടും ഇത്തരം സസ്റ്റൈനബിൾ ഹൗസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ പല അപകടങ്ങളും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. Okay. An abundance of sustainable building materials make it easier than ever before to design and build a sustainable house that is as pleasant and comfortable to live in as it is eco-friendly to build. Okay. Factors such as energy consumption, carbon dioxide emissions, water, materials, surface water, and of waste pollution, health management, and ecology should be given the highest priority, and their harmonious integration with nature is very much essential for developing a sustainable habitat. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക എന്നുള്ളത്. എനർജി കൺസംഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എമിഷൻ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലെ. വാട്ടർ, മെറ്റീരിയൽ, സർഫസ് വാട്ടർ ആൻഡ് വേസ്റ്റ് പൊല്യൂഷൻ, ഹെൽത്ത് മാനേജ്മെന്റ്, ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്തിന് കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ. അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒരു